Koti is better than Banga. I'm just kidding. Maybe not. He's hoping to say something for both teams. Hey, देखो. George. Well, I'm already getting bit. What are you? I'm already getting bit. माटी तो बस हुआ. ডাক্তারের কাছে গেছিলে? না ডাক্তারের কাছে যাই. হ্যালো জি, তাও একবার. হ্যাঁ. How much goes from your dad? তাও একবার দেখি. How much goes from your dad? They haven't even started yet. No, I know that. I can't hear you. Come back. The projection of your dad's performance. I think he'll make at least one. Okay, we have to talk. Okay. What are your predictions for today's game? Okay, now I'm interviewing you. What are your predictions? 2-0. Red wins. Oh. She's lying. আমাদের মিডফিল্ডে 10 নম্বর জার্সি বিক্রম মিত্র, 7 নম্বর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর জার্সি পরে নামছে সুমন সাহা। এবার শুনে নি আমাদের ফরওয়ার্ড লাইনে 9 নম্বর ব্রাজিলের রোনাল্ডোর জার্সি পরে নামছে দেবদেব দত্ত। শুভদা, তুমি কাইজারদের টিমটা যদি এবার একটু বলে দাও। দর্শক কিন্তু প্রচন্ড উত্তেজনায়, বাঙাল টিম অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে, ঘটি টিম অ্যানাউন্সমেন্ট করতে চলেছে শুভদা। আবার সুপ্রভাত, শুভ সকাল সবাইকে। আমাদের অ্যান্ড্রু ব্রাউন পার্ক ওয়েস্ট স্টেডিয়াম মাঠে, স্টেডিয়াম বলাটা ভুল হয়তো, কিন্তু উত্তেজনার পারদ যেরকম চড়েছে তাতে কিন্তু এটা যুব ভারতীর থেকে কম কিছু নয়। ঘাসে আগুন জ্বালাতে পারে ঘটিরা নাকি বাঙালরা আগের বারের হারের হয়তো এবার একটা বদলা নিতে পারে, দেখতে পাবো আমরা আর কিছুক্ষণ পরে। অপেক্ষা করছি ঘটি টিমের ক্যাপ্টেন অনির্বাণ দাদা আমাদেরকে জানাচ্ছে কে কোন পজিশনে শুরু করতে চলেছে। ভলিউমটা বাড়িয়ে দাও। হ্যালো, ওকে, আমরা একটু অপেক্ষা করছি। আমাদের ঘটি টিমের অধিনায়ক অনির্বাণ পাতা আমাদের জানাচ্ছে এক্ষুনি কে কোন পজিশনে শুরু করবে। আপনারা শুনেছেন প্রবুদ্ধর কাছে আমাদের 9 জন করে খেলোয়াড় এক একটা দলে, খেলা শুরু হতে চলেছে। টান উত্তেজনা, আমার গত বছরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।
ডিবিএসসির প্রথম আয়োজনে মোহনবাগান টিম জিতেছিল। আজকে আশা করি সেই জিত অব্যাহত থাকবে, আর যদি বাঙালরা সেই প্রতিশোধের বদলা নিয়ে আজকে ফিরে আসে তাতেও কোনো আপত্তি নেই, কারণ শেষমেশ জিত হবে ফুটবলে। খুব ভালো বলেছো শুভদা, এটা একটা প্রতিযোগিতা, কিন্তু প্রতিযোগিতার সঙ্গে এটাও মাথায় রাখা উচিত যেন খেলাটার যেন জয় হয়। তো দুটি দলকে অসংখ্য শুভকামনা। আর আরেকটা জোরে করতালি হোক ডালাস বেঙ্গলি সকার ক্লাব ডিবিএসসি, যারা এই উদ্যোগ নিয়েছে আমাদের বাঙালিয়ানা বাঁচিয়ে রাখার এর থেকে আর বড় উদ্যোগ কি হতে পারে। আচ্ছা, দুটো দলের ক্যাপ্টেনই টসের জন্য তৈরি হচ্ছে। এবারে আমি হকি টিমের নাম অ্যানাউন্স করছি, একটু চেয়ার করবেন। I'm supporting the green. I want your dad to do well. My dad's on the green one. Yeah, I know. That's what I'm saying. You don't want him to win? They won last year. Huh? Well, it happened last year. I don't know if it happened the year before. We took pictures at the girls' house first, and then we went to dinner and we took pictures there. Then we went to the Hoko dance, which is actually pretty fun. And then we went to school, right? Well, it depends. Ours was at a venue. Well, Reedy's was. I go to school. A lot of people went to see West. Yeah, we went there. Oh, you did? We went to meet the Yesterday, I was there. Yeah, I went to SMU with my friends, and I was there after. We were near like Swiss. We were supposed to go after Yeah, dinner. I saw like tons of people going to like Fogo de Chao and রেফারি ঘটি সেটা অ্যানাউন্স করতে bol এটা রিগ গেম প্রথম থেকে tons of people going into like Yeah. We saw a lot of people. dropped off my friend at Blake. He lives at Lakeside. না না ঘটি ঘটি কোথা থেকে হলো There was like at least 50 আমি সেটা প্রথম থেকে রিগ ম্যাচ Yeah, because there's a lake too. We didn't go to like we were supposed to walk to like anyway, but the dinner like stuff got like problematic and stuff, so we just I think you're allowed to play. Oh, really? I thought actually I don't know. No, I'm talking about Hoko. Oh, hold on, yeah. I still want to know. No, it'll be really fun. I'm probably taller than most people here. Huh? I'm taller than some people here. I'll be in the football team. Look, Homecoming game is it actually you went to on Friday, right? The homecoming game? I think the freshman game is on Thursday and like on Friday. Yeah. Friday's varsity. Yeah, I went to. We beat them because I go to Frisco. We beat them in the freshman game, but they didn't beat us in the varsity because our good varsity players got suspended. Who was?
was like a whole time, like a whole draw. So all our good varsity players got suspended, but if they were there, Reedy would have lost their Hoko game, and it would have been so funny. So like the good varsity players got All of them suspended. for how long? I don't know. But yeah. But people say the Hoko dance it's actually like pretty fun. If you go in the circle and stuff, like after it's not like going in, but if you go in, খুব সুন্দর কালামোড়া ম্যাচের জন্য একদম Our school, I think I went to like, I went to 2 football games. You know, I said you right? That's the team I went to yesterday. That's my dad's games. They had a homecoming night, like that was a homecoming game. And then that was their homecoming game. I know what's up, CP playing on East. to be on live. But let me go to the trophy. Okay. রেফারির বাঁশি যে কোনো মুহূর্তে পড়বে। দুটি দলের অধিনায়ক তৈরি, রক্ষণ তৈরি, আক্রমণ তৈরি এবং সঙ্গে মিডফিল্ডও তৈরি। তৈরি থাকুন আপনারাও। খেলা শুরু হতে চলেছে। ব্যাস বাঁশি পড়ে গেল রেফারির এবং কিকঅফ। মান্টুতে এগিয়ে যাচ্ছে দেবদেব। সুন্দর ডিফেন্স। পজিশন ফুটবল কিন্তু প্রচন্ড প্রয়োজন ম্যাচের নির্ণায়ক। এগিয়ে যাচ্ছে That's cookies. দিলেন সুন্দর ক্লাস করবেন কি সোমনাথ এখনো বল কিন্তু বেশ গগনে গগনে চলছে খেলাটা কিন্তু জমবে। ছুটে গেছেন আনন্দরূপ নিতে চলেছে ঘটি টিমের হয়ে। আনন্দরূপে আনন্দরূপের এটা কিন্তু একটা ভ্যান্টেজ পজিশন। বক্সের যে পজিশন থেকে ওর বাবার শট যদি ডিপ করাতে পারে সেই হাওয়াটা কিন্তু একটা সেই ফ্যাক্টর হয়ে উঠছে। আনন্দ গোলের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেছিল। গোলকিপার পজিশন নিচ্ছে, দেখা যাক লং কিক না শর্ট পাসে খেলা শুরু হয়। বাংলা কিন্তু রক্ষণটা লং কিক দেখতে কিন্তু কাকে দিলেন সোজা মোহনবাগানের ঘটি টিমের পায়ে।
রিসিভ করার জন্য। No, is he a Bongo? My dad's a Bongo and mom's a Boo! Identity crisis part 2. No, literally same. My mom's a Bongo, my dad's a Bongo. No, Sunset, good job. Sunset, good job. সুদর্শন ব্যানার্জি একটু পিছিয়ে খেলছেন সুদর্শন ব্যানার্জি, সেটা একটু সারপ্রাইজিং। নর্মালি উনি একটু এগিয়ে খেলেন, কিন্তু হয়তো এটাই স্ট্র্যাটেজি ছিল। শুরু হয়ে যাচ্ছে ছোট্ট পাস দিলেন, Oh wait, yeah! Is that আমার মনে হচ্ছে রুল দিক থেকে খেলাটা অত্যন্ত শিথিল। সুদর্শন ব্যানার্জি সোমনাথ পাল, দেখা যাক বল দখলের লড়াই, কিন্তু লাইনের কাছে বল বেরিয়ে গেল, থ্রো ইন। ছোট্ট থ্রো, সুমনের পায়ে বল, ছোট্ট পাস, আবার মিস পাস, সোমনাথ পাল, মিস পাস, প্রচুর মিস পাস দেখছি শুভদা। সোমনাথ পালের অনেকক্ষণ ধরে মিস পাস। My dad is not a Bongo, and my dad is not a Yeah! Goti! Goti! Three people. Good job, goalie. Why is everyone going in front? I need to record this. You are too. Hey, Didi, live achi, spot. Hold on. তো হয়ে গেল, দেখতে দেখতে সুমনের পায়ে আবার বল, দেবরাজ এগোচ্ছে, দেবদেব, সোমনাথ পাল, সুন্দর ব্লক। They're the referees. রেফারি কি ফাউল দিলেন না, নির্দেশ দিলেন খেলা চালাবার। 7 নম্বর জার্সি, আবার সুদর্শন ব্যানার্জি, একদম সাজানো, এটাকে যেটা বলা হয় ফিটে মিস করা। তাতে সুন্দর ক্রস, পজিশনিং সুন্দর, কিন্তু কমেন্টেটর নিউট্রাল কমেন্ট্রি করলে চলবে না। বাংলারা কিন্তু বেঁচে গেল, চেষ্টা করছি
আমরা ভীষণ চেষ্টা করছি খেলাটা এমনই এত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে যে হয়তো আমরা মানুষ, যেটা শুভদা বললো, অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে পড়ি। যাই হোক, খেলা শুরু হয়ে গেছে। আনন্দরূপের বল, আনন্দরূপের ছোট্ট দল এগিয়ে গেল, ক্রস করবেন কিন্তু রাখতে পারলেন না। আবার খেলা শুরু। সুমন এর পায়ে বল, সোমনাথ পালের ব্লক, বল সাইড লাইনের বাইরে, থ্রো ইন। সোমনাথ পালকে থ্রো করে দিয়েছেন, ব্লক করছেন আনন্দরূপ। আনন্দরূপ আর দেবদেবের মাঝে লড়াই, বাঙাল ডিফেন্স কিন্তু সতর্ক। আমি সাধুবাদ জানাবো অযতেন্দু বার দুয়েক এসে ঠিক জায়গায় নিজেকে পজিশন করে। Bro, my dad's on the field today. I'm a Bengal. Tomorrow I might be a Koti. Who knows? My identity crisis. ডিফেন্ডারের পায়ে বল, লং বল, আবার সুদর্শন ব্যানার্জি আনফরচুনেটলি রাখতে পারলেন না। 9 নম্বর জার্সি এগিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু কেউ নেই। আচ্ছা, এখনো অব্দি কোন প্লেয়ার সাবস্টিটিউশন দেখতে পাচ্ছি না। হাই অ্যাড্রিনালিন ম্যাচ, ফিটনেসটা ধরে রাখতে পেরেছে দুটো টিমই। সাধুবাদ দুজনের ফিজিওকে। মাঝ মাঠে লড়াই, মাঝ মাঠ কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করবে যে সেই ম্যাচের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। বল কা শট, গোলকিপার ধরে ফেললেন বলটা। Oh, that was. দেবরাজের শট, লং শট, কিন্তু গোলের অনেক বাইরে দিয়ে। Okay, we get it. They're really slendering the Bongos right now. Yo, at least we can get close to the goal. We did get close to the goal like twice. 5 times. টিমের মধ্যে একটা হোজে মরিনোর একটা খেলার ছাপ দেখতে পাচ্ছি। রক্ষণটাকে কিন্তু জমাট করেছে, হয়তো কাউন্টার অ্যাটাকেই কিন্তু এর জবাবটা আসবে। প্রথমার্ধে না দ্বিতীয়ার্ধে সেটাই দেখা। কর্নার জন্য তৈরি হচ্ছেন আনন্দ। ছোট কর্নার কিন্তু খেলা শুরু হয়ে গেছে। শুভদা, একটা কনফিউশন দেখতে পাচ্ছি মাঠে। আমার মনে হয় বাঙাল টিম বোধহয় একটা ঘটি টিম একটা সাবস্টিটিউশন করছে। অনির্বাণ পাতা মাঠে ঢুকলো, চেষ্টা করছি। That looked like Josh. প্রথম সাবস্টিটিউশন ঘটি টিমে। Josh. এটা বলছিলাম, ফিটনেস ধরে রাখাটা কিন্তু খুব জরুরি এই ধরনের হাই ইন্টেন্সিটি ম্যাচ।
যথেষ্ট সাধুবাদ দেব কিন্তু দুজন লাইন্সম্যানকেও, এই পরিবেশে একই উদ্যমে কিন্তু ওরা খেলাটা পরিচালনা করে চলেছে। সঙ্গে রেফারি। খেলা আবার শুরু হচ্ছে শিগগিরই। সোম দত্ত বেরিয়ে গেল, তার জায়গায় অনির্বাণ পাতা ঢুকলো ঘটি টিমের হয়ে। অনির্বাণ ফরওয়ার্ডে খেলছে 8 নম্বর। সোমনাথ দত্তর জায়গায় ঢুকেছে অনির্বাণ। প্রথম সাবস্টিটিউশন। মিস পাস, বল রাখতে পারলেন না। দেবদাসের সাথে বল দখলে লড়াই, বল সাইড লাইনের বাইরে। Keep the ball in the লম্বা থ্রো, ব্লক, আবার বল সাইড লাইনের বাইরে। উচিত খেলোয়াড়দের সামাল দিতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। মাথার পায়ে বল, ব্যাক পাস না ফরওয়ার্ড, ছোট্ট ব্যাক পাস, কিন্তু That was not a foul! He fell by himself! He fell by himself. That is not a foul. No! He fell by himself. Leave him alone. No. এরকম ম্যাচে শুধু প্লেয়াররা না, কিন্তু প্লেয়ারদের সঙ্গে রেফারিরাও প্রচন্ড চাপে থাকে, স্নায়ুর চাপ কিন্তু সবাইকেই ঘিরে ধরে। রেফারি পজিশনে করার চেষ্টা করছেন। বল এখন দেবরাজের পায়ে। লম্বা ক্রস বল, কিন্তু ডিফেন্ডারের পায়ে সোজা। লম্বা শট, কিন্তু একেবারেই ঠিক প্রান্ত, গোলের কাছাকাছি পৌঁছায় না শট। তোমরা কি সাবস্টিটিউশন করবে? এখন অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম শুভদা, আমার দেখে ওদের ফরমেশনটা দেখে মনে হয়েছিল মরিনো যেরকম ইন্টার মিলানের ফরমেশনে খেলতো, একটু ব্যাক ফোর, ডিফেন্সটাকে সলিড করে কাউন্টার অ্যাটাকে যাওয়ার। যেমন মরিনোর সঙ্গে কথাটা বলতে বলি, ডিফেন্স উইন্স চ্যাম্পিয়নশিপ বরাবর, এবং আমার মনে হয় সেই স্ট্র্যাটেজিটাই হয়তো বাঙাল টিম নিয়েছে। তবে দেখা যাক, মাঝমাঠ কিন্তু শক্ত করতে হবে। মাঝমাঠে প্রচুর মিসপাস হচ্ছে দুটো টিমেরই। বল ধরে রাখার খেলাটাই কিন্তু নির্ণয় করবে ম্যাচের ভাগ্য। এখনো পর্যন্ত যা দেখেছি অ্যাটাকিং বেশিরভাগ গতিশীলের থেকেই হয়েছে। আনন্দরূপ বারবার বল নিয়ে আমাদের কিছু ব্রেক পাস, কিছু কোটি সাপোর্টার্স এসেছে, সরাসরি গোলে ওরা চেষ্টা করেছে। দুটো টিমই বিরতি, এখন ওয়াটার ব্রেক, প্রচন্ড হাই ইন্টেন্সিটি ম্যাচ। বাংলাদেশ সাপোর্টার কিছু বলো। এখন অব্দি ঘটি টিমের কিন্তু একটা সাবস্টিটিউশন দেখলাম, বাংলা টিমের এখনো কোনো সাবস্টিটিউশন দেখিনি। তো ঘটি টিমের একজন উল্লেখযোগ্য প্লেয়ার আমি ভেবেছিলাম, কিন্তু সেই কি তুরুপের দাস, 13 নম্বর জার্সি, এখনো অব্দি 13 নম্বর জার্সিকে কিন্তু দেখলাম না মাঠে নামতে। হয়তো আবার আর শেষবারের মতো শেষে নেমে আবার কামাল করবে 13 নম্বর জার্সি। দেখা যাক দ্বিতীয়ার্ধে কখন নামেন, নাকি প্রথমার্ধেই নেমে পড়বেন 13 নম্বর জার্সি সৌমেন্দু রায়। কিন্তু সৌমেন্দু শেষ মুহূর্তে নেমে, Oh, that's my dad. আমার মনে আছে বাগ ট্রফি 1-এ সৌমেন্দু শেষ মুহূর্তে নেমে একটু সারা জাগিয়েছিল। তো দেখা যাক, অনেকটা মারিও গোটসার মতন আর্জেন্টিনার স্বপ্ন যেমন চুরমার করে দিয়েছিল, জার্মান পতাকা উঠছিল আকাশে বিজয়ের মিছিলের মতো।
বেশি কম্পারেটিভলি বাঙাল টিমের থেকে। তবে বাঙাল টিমও কিন্তু মাটি টাউনে পড়ে আছে, দেখা যাক এবার শেষ রক্ষা হয় কিনা। That's what you said. কমেন্টেটরদের জন্য একটা হাততালি হয়ে যাক। চান দিয়ে দিয়েছে পুরো প্রভুত্ব। আরে প্রভুত্ব একটু বাঙাল টিমকে একটু তুমি করো কিছু। No. একজন কমেন্টেটর দেখুন দুজন বাংলাদেশের খেলা শুরু হয়ে Well, today I'm a goatee, so I'm gonna need you. ডিফেন্স কিন্তু সতর্ক। Yo, where's your mom? চেষ্টা করছেন আবার ছোট পাস, 10 নম্বর জার্সি আগে পাস দেবেন বুঝতে পারছেন না, ডিফেন্স কিন্তু সতর্ক। No. কিন্তু বাঙাল ডিফেন্স করে নিয়েছে বল। 4 নম্বর জার্সি পরিশ্রমই করতে হলো না। বাঙাল টিম মাঠে যা করতে পারছে না, বাঙালদের সমর্থকরা কিন্তু সাইড লাইন থেকে তাদের জন্য করে দিচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি বাংলারা মাঠেও ভালো খেলছে, তোমরা লড়ে যাও, কমেন্টেটরদের কথা শুনবে না। অবশেষে আমি এটা অনেক সময় কিন্তু ইন্টেনশনাল ডিলে করা হয়, ম্যাচের টেম্পোটাকে কমিয়ে দেওয়ার জন্য। পরে বোঝা যাচ্ছে না কি হচ্ছে। পরিশ্রম করেছিল, এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে নিয়েছে। আমি তো আগেই বলেছি চেষ্টা করছি খুব ইম্পার্শিয়াল থাকতে। রেফারির সঙ্গে কিন্তু একটা বাদ বিতণ্ডা চলছে। সুদর্শন ব্যানার্জি চেষ্টা করছেন ব্যাপারটা মেটাবার। অত্যন্ত বিচক্ষণ প্লেয়ার সুদর্শন ব্যানার্জি এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ। পুরো ঘটি টিমের মাঝমাঠটাকে কিন্তু ধরে রেখেছে সুদর্শন ব্যানার্জি। No. They're great. সুন্দর ব্লকিং, 7 নম্বর জার্সি আবার সেই সুদর্শন ব্যানার্জি কিন্তু পজিশনিং সুবিধা শুনে রাখো, সুদর্শন দাস ছাড়া কেউ খেলছে না। কমেন্টেটর বলছে, আমরা বলছি না। আরে বাকিরা কি করছো? দিও না বল সুদর্শনদাকে। সুদর্শনকে দিতে হচ্ছে না, সুদর্শন নিজের খেলায় বল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দুটো পজিশনে খেলছে কিন্তু, ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড, বক্স টু বক্স এবং অ্যাটাকিং মিডফিল্ড। একটু যদি হাওয়ার সহযোগিতা পায় ঘটি টিম, আমার মনে হয় ঘটির আক্রমণ আরো কার্যকারী হবে। কিন্তু এটা কি থ্রো করলেন বাঙাল টিম। কিন্তু যতই বলো শুভ না, আমি মানছি কয়েকটা মুহূর্তে মনে হচ্ছিল গোল খেয়ে যাবে। দেখতে দেখতে বাঙাল টিম উঠে এসে মাঝ মাঠে কিন্তু সেই আনন্দ
দেবদেব আর সোমনাথের এই দৈরথ কিন্তু দেখার মতো। Coco. করবেন কি সুদর্শন ব্যানার্জি, সুদর্শন ব্যানার্জি সুমন ছোট পাস, এটা কিন্তু সুন্দর থ্রু বল দিয়েছিল বাংলা টিম। বাংলা টিমের মধ্যে কিন্তু একটা খেলার মতো ম্যাচুরিটি দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে। How? Literally how? This is a sports match. This is how it works. এতক্ষণ আমি মাইক্রোফোনে বলে যে ঘটি টিমের হয়ে কিচ্ছু বলতে পারছিলাম না। হ্যালো Let's go, Baba! You have to support Goldie, okay? Okay, Goldie, say, scream, Goldie! ইন্টেন্সিটিটা মনে হয় Goldie! টায়ার্ড হয়ে পড়েছে। No! Let's go! লম্বা Shoelaces are. Yes! This is why he's falling! Because of his shoelace! How do you know? Because his shoelace is untied! Tie your shoe! Did you even see Bono? Ain't no way. Bono is not correct. It's Koki, okay? Did you even see how সাবস্টিটিউশন হচ্ছে। Yeah, but did you even see how my dad kicked it? Yeah, he's really cool, but you have to here. সৌমেন মাঝে নামছে নম্বর জার্সি। Yeah! Say it again. Gotti! Yeah! Gotti! ভেবেছিলাম শুভদা দ্বিতীয় প্রথমার্ধে গোল হচ্ছে হয়েছে ও সামনে থাকবে তপন সাহা। Where's my dad? He is over একা there. লড়ে যাচ্ছে। He's just standing. জয়দীপ বাবার পেছন দিকে করতে চাইলেন এত সুন্দর খেলছে। Yes. আরেকটা অ্যাটাকিং এ যায় হয়তো কার্যকরী হবে। Because my dad is on Koki. Oh, he's on the field! কার্যকরী হবে যদি পেছনে খেলছে কেন আমি Well, you have to support Koki. You don't know. Man, you support Koki Banga. That's not a thing. পাস দিয়েছে সুদর্শন, সুদর্শন সুন্দরভাবে বলতে রাখলেন। সুন্দর পাস সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট পাশে বাঙাল টিম দারুণ ভাবে একটা ফরমেশন করেছিল কিন্তু গোলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। Huh? I know, that's their prize. I hope both of them win. Both of them win? অনেকক্ষণ হয়ে গেল, একটা গোল হওয়ার দরকার। কারণেই হয়তো সোমেন্দুকে নামিয়েছে ঘটি টিম। আবার দেবদেব বল সোমনাথ। Yes! Nobody scored yet. Papa, why are you looking at the enemy? Why not? He was hardest! লম্বা পাস ডিফেন্স থেকে No, you're he yelled, I have it on video, he yelled Koki.
And then he said Koti Bangal. That's because you influenced him. Because I'm রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে Yes, I can. She's influencing him. You guys are influencing me, but you can't. Koti, okay? Good job. My parents are Because I'm just so my parents. okay. Okay, you also have a common parent. Yeah, but she's not a lucky. You're 50 Koti and 50 Bangal. Yeah, So you should support but Bangal. today I'm 100% good. No, you're 50 Bangal and 50 But Koti. okay, but আচ্ছা but ঘটি then I টিমের get কিন্তু to choose which দুজন one I প্লেয়ার want, and I সাবস্টিটিউশন হয়ে গেছে right now. ইতিমধ্যে Mama gets so much care of you and then you choose Baba. Mama doesn't take care of me. Of course he does. This is on video. ঘটি টিমের সাপোর্টার নয় কিন্তু You're so. পরিপূর্ণ হয়ে গেছে Every day. Mama they both take care. Well, তবে he's on শুভদা the আজকে field. মাঠে কিন্তু বাঙাল সমর্থকই বেশি যেন পুরো এক সাপোর্টারদের জয় দেখতে পাচ্ছি ঘটি সাপোর্টার হাতে ঘুরতে পাচ্ছি Ron is my best friend. That's why কিন্তু মাঠের নির্ণয় কিন্তু decide করবে কিন্তু এই অল্প সংখ্যক সমর্থক নিয়ে ঘটি টিম যেভাবে খেলে যাচ্ছে তাতে ঘটি টিমকে সাধুবাদ দেওয়া উচিত ডেফিনেটলি এই ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে সহমত ঘটির আসল খেলোয়াড় This guy's saying Koti. This guy's saying Koti. The snake is saying Koti. হ্যাঁ সমর্থকরা একটু লাইন Are you a Bangal or ঢুকে যান তাহলে খুব ভালো a little? নাহলে খেলা Koti? A little. Little. A little bit of both. আবার সুদর্শন ব্যানার্জি পায়ে বল লম্বা পাস না এবার পাসটা কিন্তু ব্লক করলেন দেবরাজ অসম্ভব পরিশ্রম করছে He touched that with his hand. Wait, did anyone get a point? রেফারি কিন্তু কোনো কল করছে I kind of looked away. বলটা কিন্তু আমার মনে হয় 50-50 ঠিক বোঝা যায়নি Wait, Ron, scoot back. Scoot back. আবার সুদর্শন ব্যানার্জি কিন্তু ডিফেন্স সতর্ক আচ্ছা মাথা কিন্তু দুটো দলের প্লেয়ারকে ঠান্ডা রাখতে হবে এখনো ম্যাচের প্রচুর সময় বাকি আমরা জানি লাল কার্ড নেই কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে দুই দলের অধিনায়কেরই আমার মনে হয় দায়িত্ব নিজেদের প্লেয়ারদের কম্পোজ অলসো প্লেড অন লট অফ রোল রেফারির ডিসিশন ইজ অলওয়েজ ফাইনাল Dang, they're a bit hostile. ঠান্ডা রাখবেন সৌমেন্দ্র রায় নিজের টিমকে কম্পোজ করার চেষ্টা করছেন এখানেই বোধ হয় অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগে যেটা সৌমেন্দ্র রায় কাজে লাগাতে পারবেন Wait, can I call right, Kenny? আছেন গত বছরও দু একটা ভুলভাল কল করেছিলেন গত বছর বাঙাল টিম একটা মাত্র গোল করেছিল সেটা এই রেফারি I'm confused. What happened? This is so. সাপোর্টার আছে বাঙাল টিমের আর কি দরকার খেলোয়াড় না হলে জিতে যাবে বাঙাল টিম ওকে Shot Bro, there has to be one goal. Oh God. One Bangal! No. No. I don't know why he did it that way, but woo! কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু খুব বিপজ্জনক ছিল যে কোনো
মুহূর্তে অন গোল হয়ে যেতে পারত। Let's take a poll. Do you support the Bangals or the Ghotis? Kotis. Why? Because my dad. Okay, I support the Bangals because my dad is on there. But the Ghotis are there. Did you get that? I think they went to Bangladesh. I'm 50% Bengal and 50% Goti. Me too. Today I'm 100% Bengal. Me My too, dad's Bengal. but I'm 100% Koti. Do you mind if I post this? What? My hair? Yeah, it's fine. রেফারির কড়া নির্দেশ, ফ্রি কিক নেবে সুমন। No one yet. অসাধারণ শট, একটুর জন্য বলটা যদি একটু বাড়ির নিচে রাখতে পারতে টিমটা সুন্দর আসছিল। Koti. You know what? That's literally nah. You can't do that. You can't do that. The fun time of being mixed. No. সুরদা, ফার্স্ট হাফে কিন্তু প্রথম দিকে বাঙালিরা যা খেলছিল এটা তোমাকেও মানতে হবে অনেক উন্নতি করছে, অ্যাটলিস্ট একটা প্রয়াস আছে। You be fighting. আনন্দ বাবার আনন্দ বাবার আনন্দ Come on, Baba! ডিফেন্স আমার মনে হচ্ছে 8 নম্বর সুদর্শন ব্যানার্জি। Yeah! সুন্দর ব্লকিং, সুন্দর ব্লকিং। ডিফেন্ডার হিরন, ওয়েল প্লেড। That's not what's happening. কর্নার ঘটি টিমের কর্নার পাতা নিতে চলেছে সুদর্শন ব্যানার্জি, কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে ম্যাচের শুরু থেকে। হাই অ্যাড্রিনালিন, কোনো থামবার কোনো লক্ষণই দেখছি না আমি। আর আমার দিকে সুমন ও দেবরাজ, অসাধারণ কম্পোজার। দেবরাজ যদিও বারবার পড়ে যাচ্ছে কিন্তু সেটা সত্যি লেগে যাচ্ছে না। আরেকটু হলে কিন্তু কিন্তু খেলা থামাবার নির্দেশ দিচ্ছে। হ্যান্ডবল Wait, what? It was a handball. For us? For us. So Goti's get a penalty. Oh, okay. I thought it was. No, the referees are biased. No, they're not. They're. What are they doing? ব্যাপারটা আবার সামাল দিতে গেছেন। দুটো দলের প্লেয়ারকে কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাখা উচিত, পেনাল্টি হোক চাই না হোক। এটা যে হ্যান্ডবল সেটা নিশ্চিতভাবে হ্যান্ডবল হয়েছে এখানে। আচ্ছা, এই ব্যাপারে কিন্তু লাইন্সম্যানদের মনে হয় একটা সহায়তা লাগবে। ওরা খেলাটা একদম বার্ডস আই ভিউ, ইগলস আই ভিউ দিয়ে দেখছে, তো রেফারি ঠিক পৌঁছাতে পারেননি হয়তো জায়গাটা। দিস ইজ নট স্পোর্টিং অন পার্ট অফ দ্য বাঙাল টিম। একজন বলটাকে কিক করে বের করে দিল। আমার মনে হচ্ছে স্নায়ুর চাপ কেটে বসছে, দুই দলের উপরেই ভারী হয়ে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে আর দি এন্ড অফ দ্য ডে এটা কিন্তু একটা খেলা। আমার মনে হয় বাঙালদের একটু ওইদিকে যেতে হবে গোল বাঁচানোর জন্য। আবার অনুরোধ করবো সাইড লাইনটা একটু ছেড়ে দিন, নাহলে কিন্তু বিপজ্জনক চলেছে। আমরা চাই না কারোর কোনো বিপদ হোক। প্লিজ আপনারা একটু সাইড লাইনটা ছেড়ে দিন, আমার মনে হয় প্লেয়ার ডিস্ট্রাকশনটাও কম হবে। ধন্যবাদ। এটা কিন্তু নিশ্চিতভাবে হ্যান্ডবল ছিল। আমার মনে হয় একটু ওখানে বাদ বিতণ্ডা চলছে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে, কিন্তু আমার মনে হয় রেফারি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এখানে। তোমার কি মনে হয় প্রভুত্ব? গোল বক্সের সামনে কাউকে রাখা যাচ্ছে না, তো বুঝতে পারছি ব্যাপারটা এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে
জয়দীপ কিন্তু স্ট্রেচ করছে, ওটা লিম্প কিনা বোঝা যাচ্ছে না, আশা করি ঠিক আছে। প্রচন্ড ফিট প্লেয়ার, বাংলা টিমের ডিফেন্সের স্তম্ভ বলা যায়, এবং প্রথমার্ধের যে স্ট্র্যাটেজি ছিল জয়দীপ ওয়াজ মেজর পার্ট অফ ইট। তো জয়দীপ আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। আমার মনে হয় ফিটনেস, যেটা প্রথম থেকেই বলছিলাম ম্যাচের শুরুর, এরকম হাই ইন্টেন্সিটি ম্যাচে ফিটনেসও কিন্তু একটা বিরাট ডিসাইডার হয়ে পড়ে, এবং দুটো টিমেরই ফিজিওকে অসংখ্য সাধুবাদ টিমটাকে ফিট রাখার জন্য, মজবুত রাখার জন্য। শুভদা, এটা কি পেনাল্টি দিল নাকি বক্সের বাইরে থেকে ফ্রি কিক? না, এটা পেনাল্টি, কারণ আমার মনে হচ্ছে বক্সের ভেতর থেকে সবাইকে ক্লিয়ার করা হচ্ছে। রাজীব, এখন কি আমরা দেখতে পাবো একটা জেফরি বুফো টাইপের? আমাদের এখান থেকে মনে হচ্ছে এটা পেনাল্টি। একটা বুফো টাইপের ছাপ দেখতে পারি কি, নাকি খুব সাধারণ অতি ইজিলি একটা গোল হবে? এখনো কিন্তু পেনাল্টিটা কে নেবে শুভদা, কোন অনুমান? সৌমেন্দু আর অনির্বাণ দুজনকেই দেখতে পাচ্ছি ওখানে, ওদের মধ্যে একজন হয়তো নেবে, বুঝতে পারছি। একটা জিনিস ঠিক, এখানে গোলকিপার রাজীবের উপর অবশ্যই একটা বিরাট চাপ আছে, যে পেনাল্টি নিচ্ছে তার উপরেও কিন্তু চাপটা কম নয়। অবশ্যই। আর রাজীব যতদূর শুনেছি সাবস্টিটিউট গোলকিপার অল্প সময় মধ্যে প্রস্তুত হয়ে। কি মনে হয় কে নেবে, আনন্দরূপ, সুদর্শন না সৌমেন্দু? তিনজনই প্রচন্ড পোড় খাওয়া প্লেয়ার। আমার দেখে মনে হচ্ছে এটা পাতা নিতে চলেছে অনির্বাণ, ঘটি টিমের ক্যাপ্টেন, ঘটি টিমের অধিনায়ক, সমস্ত চাপটা নিজের উপর নিয়ে নিয়ে। Did y'all get a goal? I don't think so. Not my mother. Is that your mom? কিন্তু শুভদা, এটা কিন্তু ম্যাচের শেষ নয়, বাংলারা কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে পারে। Yeah, Bongos get to the ground. Come back. We made a goal. What do we now? So much opportunity. I know, but our goalie is really good. আচ্ছা, হাফ টাইমের বিরতি, I mean, most of the shots are not even like. Not even হাফ টাইমের বিরতি, but like when they were. You really thought we were gonna go 2-0. সেরকম হয় না তো, এখানে একটাই টাইম। Yeah, shame. Shame. যদি তো একটা শুনে কেউ না আসে, এখন যে কোনো গোল, যে গোল একটু লেজি, তার জন্য হয়তো আমরা করতে পারি। Is it still the yellow one? When they got mad at the ref. Oh yeah, they were like. Wait, where's this team? Yes, they're হ্যালো, এই গানটা সবাই মিলে করতে হবে। It's like a civil war, bro. Civil War. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ, সবাই মিলে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা
চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। এটা মোহনবাগানের জন্য হতে পারে, ইস্ট বেঙ্গলের জন্য হতে পারে, তো যে কোনো দলের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং দুই দলই একসাথে করা উচিত। যদি কেউ কথা Bengal? What did you just say? Bongo? যদি Bongo. Bengal. It's not good. তোর ডাক শুনে কেউ আসে তবে একলা চলো যদি কেউ কথা। Okay, but we still made a goal. So we still made a goal. Did you make a goal or a baby goal? I don't think so. I don't think so. I don't think so. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না No, but you didn't make a baby goal or a normal goal, so you cannot say anything. Where are you going? Okay, then you guys make a baby goal, then say the baby goal. একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। If you today Mohanbagan East Bengal both, get your tempo. Okay. আমাদের যারা আজকে মাঠে নেমে খেলছে তাদের জন্য প্রথমে একটা জোরে করতালি হোক। A big round of applause for all the players of both the teams. আমাদের সামনে আজকে যারা খেলছে, we are all here to cheer them. They don't play every day. তো আজকে they are obviously very exhausted. ওদের শরীরের ওপর, স্নায়ুর ওপর, on their nerves, on their physical body, there is a lot of stress. So let's not add to the stress. You can. There's like a goal over there. Let's not rise. No. Oh, like in the game? I think you're allowed Then get some. I think you're allowed to. Because I hear your Be kind to the players, regardless of which team they are playing for. দুটো দলই কিন্তু হাফ টাইম ব্রেকটা নিচ্ছে বোধহয় কোনো নতুন, স্পেশালি বাংলাদেশ একটু নতুন স্ট্র্যাটেজিতে মাঠে নামলো। জানি না যুবদা কোনো বাংলারা সাবস্টিটিউশন করেছে এখনো অবধি? আমি তো দেখতে পাইনি এখনো পর্যন্ত, দেখা যাক। এখন আমরা হাফ টাইম এন্টারটেইনমেন্টে আমাদের একটি প্রফেশনাল সিঙ্গারের সঙ্গে গান করেছে আমাদের দেবরূপ। কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, বিপজ্জনক কিছু মনে হচ্ছে না। যদি দাঁড়িয়ে দেয় আমরা পালিয়ে যাবো আনন্দ করে। বাংলা ঘটি একসঙ্গেই পালাবে না, ওইটা হচ্ছে বাজে ডিসিশন বলছে রেফারিং নিয়ে। কিন্তু আমার মনে হয় দেখুন মানুষ মাত্রই ভুল চুপ হতে পারে জন্য। আমরা আজকে রেফারি লাইন্সম্যান নিয়ে কোনো কথা বলবো না। এই ব্যাপারে আমিও একমত। রেফারি লাইন্সম্যানরা অত্যন্ত একটা অনেক দায়িত্ব আছে। রেফারি লাইন্সম্যানরা কোনো রকম ডিসিশন করবেন না।
অনেক বেতন Baba, the lace. But you can have one. I'm gonna get her. I wanted one, but I don't know if we were allowed to take it. Yeah. Because I think it's for the players or something. Reds! Baba, are we allowed to have one? Can. Wait, can we have one? Yeah. Okay. Halftime is going on for a while. That's what I thought, because he was standing in front of it, but I personally would not have done that. Because if I didn't make it, that would have been so embarrassing for me. But they made it. Let's fix this scoreboard, because nobody's doing it. How do you... So much wind. Okay. Oh, it's not standing. Oh, it's all zeros. Oh, they didn't even open it. You know what? I can't. I don't think so. হাফ টাইমের বিরতি প্রায় শেষ হয়ে এলো, খেলা শুরু হবে যে কোনো মুহূর্তে। আচ্ছা, আপনারা সমর্থকরা কিন্তু প্লিজ সাইড লাইন থেকে আরেকটু দূরে সরে যান। মাঠে নো ওয়ান এক্সেপ্ট দ্য প্লেয়ার, দ্য রেফ, and the linesman, not even the commentator. Yes, please. Okay, I'm Stay gonna... like that because it's not even still. Because the plastic, nobody took off the plastic. তাদের একটু সরিয়ে নিন সাইড লাইন থেকে। খেলা কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে শুরু হবে, আপনাদের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। আপনারা প্লিজ সাইড লাইন থেকে অন্তত 4টে স্টেপ পিছিয়ে যান সবাই। Okay, this is working. Yeah, that is good. আচ্ছা, স্কোর লাইন সবাই জানেন 1-0, কিন্তু খেলা খুব প্রথমার্ধই হয়েছে। প্রথমার্ধের শেষ দিকে অনির্বাণের দেওয়া পেনাল্টি কিকে ঘটি টিম 1-0 বলে এগিয়ে আছে। বাঙাল টিম কিন্তু ইতিমধ্যে একটা সাবস্টিটিউশন করেছে। আমরা উত্তেজনার মধ্যে সেটা ঠিক মতন অ্যানাউন্স করতে পারিনি। মজুমদার, অমিত ভট্টাচার্য কিন্তু No, I'm not Bangla though. এই স্ট্র্যাটেজিটাই হয়তো কিছুক্ষণ আরো কন্টিনিউ করবে, কিন্তু বলা যায় না। দেখা যাক, হয়তো সেন্ট্রাল ব্যাক না হয় সেটা উইং ব্যাক হতে পারে, যেটা বাঙালরা হয়তো আস্তে আস্তে 4 ফরমেশন থেকে আস্তে আস্তে 3-4-3 এর ফরমেশনে এগিয়ে যেতে পারে। 2 সেন্ট্রাল
মিডফিল্ড আর বক্স টু বক্স মিডফিল্ড, আর একটা হয়তো ফলস নাইনও দেখতে পারি। দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু অনেক চমক বাকি রইল, আপনারা সবাই তৈরি থাকুন। আর ধন্যবাদ সাইড লাইন থেকে পিছিয়ে যাওয়ার জন্য। অনেক সময় হয়তো পরিশ্রান্ত খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দেওয়ার জন্য সাবস্টিটিউশন গুলো হয়ে থাকতে পারে। তো দেখা যাক এর পেছনে কি স্ট্র্যাটেজি আছে। কমেন্টেটর যাই বলুক, তুমি দেখিয়ে দাও। বাংলার সাপোর্টার অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে আছে একটি গোল খেয়ে, কিন্তু উত্তেজনাটা একটুখানি রাখবেন, মাটি খাওয়াবেন না এবং কোনো দলই খেলাবেন না, এটা অনুরোধ রইল শুরুতে। আর দি এন্ড অফ দ্য ডে এটা কিন্তু খেলা, ভালো দেখতে এসেছি, এটা উপভোগ করুন, দুটো দলকে চেয়ার করুন এবং স্পোর্টিং স্পিরিটটাকে রাখুন। আমাদের ছোট্ট রাহি এসে স্কোরবোর্ডটা ঠিক করে দিয়ে গেল। ছোট্ট রাহি এসে স্কোরবোর্ডটা ঠিক করে আমি এটা বুঝতে পারছি না, বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা যেটা বুঝছে, তবে মা মাসিরা কেন এটা বুঝতে পারছে না। আচ্ছা লাইন্সম্যান সাবধানে থাকবেন। আচ্ছা, দিক পরিবর্তন কিন্তু হয়ে গেছে। ঘটি টিম এখন ডান দিকের গোল, বাঙাল টিম এখন বাঁ দিকের গোল। মাঠের দিক পরিবর্তন তো হলো, ম্যাচের দিক পরিবর্তন হয় কিনা সেটাই দেখার। ঘটি They came up to me, they were like, Rahi, you have to go live. They ঘটি টিমের 3 নম্বর। were like, record the whole game. আমাদের কিন্তু অর্ণব কিন্তু একটা মারাত্মকর ভূমিকা নিয়েছে ডিফেন্সটাকে সামলাতে। এগিয়ে আসছে পাতা, সুন্দর ডিফেন্ডিং বাঙাল টিমে। দেবদেব ছোট্ট পাস, দেবদেব কিন্তু তৈরি, পজিশন নিচ্ছে, কিন্তু ডিফেন্স সতর্ক। খেলা শুরু হয়ে গেছে। I was so confused for a second. পাতা ঘটি টিমের অধিনায়ক, বল সাইডে বাইরে, ক্লাবটা পড়ে গেল। এত উত্তেজনা, My beautiful scoreboard. আজকে লড়াই, সবাই মরণ কামড় দিচ্ছে একটা। That was funny. একটু কাছে কমেন্টেটরদের স্নায়ুর চাপ বেড়ে যাচ্ছে। কমেন্টেটরদের উপর ভীষণ ভাবে চাপ সৃষ্টি করছে দর্শকরা, এটা কিন্তু ঠিক না। Okay. We'll see. We'll see. Oh my god, my fantasy. Your fan. Yeah. I still don't understand it. I just know it's like you choose players and like if they do good, that's it. That's all. 3 নম্বর জার্সি ঘটি টিমের অর্ণব মুখার্জি। তো অর্ণব লং শট নিচ্ছেন ডিফেন্স থেকে, মাঝ মাঠে বল দখলের লড়াই। আবার সুদর্শন ব্যানার্জি উইং দিয়ে সুদর্শন ঢুকছে, বাইরে বেরিয়ে গেল বলটা অল্পের জন্য। আমার মনে হয় প্রভুত্ব এরকম ক্ষেত্রে এখানে হাওয়া এত জোরে বইছে এবং বলের কোনো কন্ট্রোল থাকছে না। ওই যে মাটিতেই খেলাটা রাখতে পারলে, যে টিম রাখতে পারবে, এবং মাটিতে খেলাটা রাখতে পারলে সুন্দরও হয় খেলাটা, যোগাবনিত। আবার বল না, হাতে বল, আনন্দরূপ বল বাইরে, দিগ্ভ্রান্ত পাস। বুঝতে পারছি না আমাদের ডেসিবেলের জন্য এই সাইরেনটা বাজছে কিনা। It's saying Boo Bangla.
হোক, আবার মনে হচ্ছে কিছু একটা নিয়ে কনফিউশন। লাইন্সম্যানকে ডেকে নিয়েছে, রেফারি পরামর্শ করছেন। আনফরচুনেটলি আমাদের এখানে ভিএআর বা কোনো প্রযুক্তির সাহায্য নেই, তো লাইন্সম্যান এবং রেফারির ডিসিশন প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভাবে কিন্তু দুজনেই খেলাটাকে পরিচালনা করছেন। দুজন লাইন্সম্যান এবং খেলা শুরু হয়ে গেছে, রাখতে পারলেন না বল। সুন্দর পাস, সুন্দর পাস, 5 নম্বর জার্সি এগিয়ে চলেছে। আবার অজতেন্দ্র হাতেই বল। অজতেন্দ্র কিন্তু আজকে একটা সুন্দর ভূমিকা পালন করছে টিমের হয়ে। শুভদা, আমি বলেছিলাম যে বাঙালি টিম ডিফেন্ডার দিয়ে ডিফেন্ডার রিপ্লেস করলো, কিন্তু শ্রমিক কিন্তু অনেকটা উঠে খেলছে। ঠিক রাইট ব্যাকে না, কিন্তু রাইট ব্যাক পজিশন থেকে আমার মনে হয় ক্রস দেওয়ার চেষ্টা করবে। সুন্দরভাবে এই প্লেটা মেক করেছিল শ্রমিক এবং ছোট্ট ছোট্ট পাস নিয়ে বাঙালি টিম খুব আক্রমণাত্মক ভাবে খেলে যাচ্ছে এই মুহূর্তে। বরং ঘটি টিমের মধ্যে আমি একটু যেন একটা শিথিলতা দেখতে পাচ্ছি। হয়তো ফার্স্ট হাফের অত ইন্টেন্সিটির পর সেটা খুবই স্বাভাবিক, তবে দেখা যাক। ম্যাচ কিন্তু এখনো 90 মিনিটের বাসি শেষ না হলে কিন্তু ম্যাচ শেষ হয় না। তবে এই খেলায় যদি ওদের জিত বা ভুল বললাম, 70 মিনিট। এই জিতকে অব্যাহত রাখতে গেলে ঘটি টিমকে কিন্তু আরেকটু সংঘবদ্ধভাবে খেলতে হবে। 11 নম্বর হিরণময় ভদ্র। হিরণময় ভদ্র কিন্তু সতর্ক ডিফেন্সে। লম্বা থ্রো, শ্রমিক কিন্তু সচেতন। শ্রমিক কিন্তু খেলায় একটা পরিবর্তন আনছে বাংলা টিমের ফরমেশনে। সুদর্শন ব্যানার্জি, সুদর্শন ব্যানার্জি বল দখলের লড়াই, না থ্রোটা ঠিক জায়গায় ছিল না। নিজের প্লেয়ারদের বোঝাবার চেষ্টা করছেন সুদর্শন ব্যানার্জি, জায়গায় থাকতে, জায়গায় রাখতে। ঘটি টিম একটু অর্গানাইজ হলে হয়তো ওদের খেলা আরো কার্যকরী হবে। ওদের পাসিং এই মুহূর্তে হাফ টাইমের পর লাস্ট 3-4 মিনিটের নিরিখে কিন্তু আমি কিন্তু বাঙাল টিমকে অনেক বেশি সংযত এবং অর্গানাইজ দেখছি। শুভদা, তোমার কি মনে হয়? আমি তোমার সঙ্গে সহমত। বাঙাল টিম কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে অনেকটাই সংঘবদ্ধভাবে খেলার চেষ্টা করছে। আবার গগনে গগনে বল, শ্রমিক নিজের জায়গায়, ভালো পজিশনে। ঠিক সময় ব্লক, কিন্তু খেলার পারদ কিন্তু বাংলা টিমের মধ্যে কিন্তু একটা আমি ফরওয়ার্ড অ্যাটাকিং মেন্টালিটি দেখতে পাচ্ছি, যেটা বলছিলাম। অবশ্যই অবশ্যই বাঙাল টিম অনেকটাই, বাঙাল টিম মরিয়া হয়ে খেলছে। বহুবার কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল যুব ভারতীর ঘাসে আগুন ঝরিয়েছে। আজকে অ্যান্ড্রু ব্রাউনের পার্কে কি ঘাসে আগুন লাগবে? অলরেডি 3 মাস সাইরেন বেজেছে, এরপর আগুনটা না লাগলেই বোধ হয় মঙ্গল হবে সিবিএসসির পক্ষে। আগুনটা মনে থাকুক, আগুনটা থাকুক উদ্দীপনায়। ভালো বলেছে প্রবুদ্ধ। যাই হোক, সুমনের পায়ে বল, মাঝমাঠে বল দখলের লড়াই। হিরণময় আবার নিজের পজিশনে। দেবরাজ, দেবরাজ থেকে শ্রমিক, শ্রমিক থেকে আবার জয়দীপ, জয়দীপ থেকে সুমন, সুমনের পায়ে এখনো বল, বল দখলের লড়াই। ডিফেন্স ক্লিয়ার করে দিল খুব সতর্কভাবে। বাঙালিদের কিন্তু জার্মান বলা হয়, যারা আছে শেষ বাঁশি পড়া অব্দি কিন্তু লড়ে যায়, এবং সেই লড়াটাই মনে হয় দ্বিতীয়ার্ধে দেখতে পাচ্ছি এবার। বাঙালিরা অনেক অর্গানাইজ করছে দ্বিতীয়ার্ধে, দেখা যাক চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় কিনা। হিরণময় ভদ্র পেছন থেকে লং নিল, সরাসরি আনন্দের পায় বলগুলো মাটিতে রাখতে পারলে ভালো হবে। শ্রমিক কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ডিফেন্সে, ও কিন্তু ঠিক ডিফেন্সে খেলছে না, অনেকটাই উঠে খেলছে। হয়তো সেটাই আমার মনে হয় কিছুটা ডিফারেন্সিয়েটর ক্রিয়েট করছে। ভালো মুভ বাঙালদের, অনেকটা একটা প্লেমেকারের ভূমিকা খেলছে।
পজিশন চেঞ্জ করে। কিন্তু এটা ঠিকই বলেছে প্রবুদ্ধ, আসার পরে বাংলা টিমের গেম ফরমেশনে একটু পরিবর্তন এসেছে। আবার শ্রমিক সুন্দর বল দখল, সুন্দর বল দখল। এটা বলছিলাম, রাইট ব্যাকে কিন্তু অসাধারণ ভূমিকা পালন করছে শ্রমিক। They messed up! এটা কিন্তু ক্রস করার বল ছিল, পজিশনে অবশ্য পজিশনে যেতে হতো কাউকে, হয়তো সেখানে সুদর্শন ব্যানার্জি নিজে চেষ্টা করলেন যদি টিপ করানো যায়। Bro, if you played the game, they'd probably make you like খুব switch সুন্দর teams. পজিশন রেখেছিল সুদর্শন। Because that's what they did with Josh, I think. Because he was younger. আবার হিমময় গোলকিক থেকে Josh played last পাতার পায় বল, পাতা এগোচ্ছে, কাকে দেবেন? ব্যাক পাসে খেলছেন, মাঝে মাঝে আবার বল দখলের লড়াই। পাতা কাকে দিলেন? ব্যাক পাস করার চেষ্টা করলেন, গেল না, এগিয়ে যাচ্ছেন। No, she's মাঝখান থেকে no, she didn't betray you. দেবদেব, No, না, না। she is a দেবরাজ, দেবদেব, No. সুমন, লম্বা চিপ, একটু জায়গাটা অদল বদল হয়ে গেল, বল বেরিয়ে গেল সাইড লাইনের বাইরে, বল বেরোয়নি, বল এখনো ভেতরে। দেবরাজ ঠিক করেছে লম্বা, লম্বা, কিন্তু এটা শটে কিন্তু কোনো জোর ছিল না, গোলকিপার অতি অনায়াসে এই বলটা ধরে ফেল। খানিকটা হাওয়ার বিরুদ্ধে ছিল এটা। খেলায় কিছু প্রাণ চলে এসছে সুবোধা। পাতা সুন্দর পাস, আনন্দরূপ, সেই সময় রাইট ব্যাক দিয়ে শ্রমিক কাকে ক্রস করবেন? দুজন ডিফেন্ডার, শ্রমিককে কিন্তু আটকাতে দুজন ডিফেন্ডারের প্রয়োজন হচ্ছে এই মুহূর্তে। দেবরাজ কাকে পাস দেবেন? সমর্থকদের উত্তেজনা তুঙ্গে। বলবোর্ডটা ঘুরে গেল, কেউ যদি একটু ধরে থাকেন তাহলে খুব ভালো হয়। হ্যান্ডবল কি হলো? রেফারির কি নির্ণয় দেখা যাক। সুন্দর কাটালেন সুদর্শন ব্যানার্জি। সুদর্শনের মুভের মধ্যে একটা যেন একটা সিম্ফনি আছে, যেমন একটা মিউজিকের সিম্ফনি মনে হয় ওর মুভমেন্টটা দেখে। ও বাস্তব জীবনে মিউজিশিয়ান, সেটা বোধহয় খেলার মাঠে পরিণত করছে। জাত শিল্পী এবং জাত ফুটবলার। That was not a ওদিকে প্রো হয়ে যাচ্ছে। That was a throw. দেবরাজ সুন্দর পাস, এটা কিন্তু গোল করার একটা সম্ভাবনা আছে, সেই সতর্ক। আনন্দরূপ সুদর্শনের লিঙ্ক আপ প্লে, আনন্দরূপ সুদর্শনের লিঙ্ক আপ প্লে, দুজনের মধ্যে কিন্তু গোল এনে দিয়েছে। আচ্ছা, 8 মিনিট কিন্তু হয়ে গেছে দ্বিতীয় অর্ধের, 8 মিনিট। বাঙালির খেলায় কিন্তু এখনো আমি এই কথা মানতেই হবে সুবোধা, তীব্রতা রক্ষণ You said that already. Okay. Lock in your score. 2-1. saving their breath for the 70th minute. And if you don't win, if you don't win, you have to do something. I have to figure out what though. গোলকিপার কিন্তু অনেকটাই সময় নষ্ট করছে না, লম্বা কিক, What? মাঠে বল, It has to be now. বিক্রম কিন্তু খুব সুন্দর বলটা রাখতে পারলেন না দেবরাজ। আচ্ছা, জয়দেব 6 নম্বর, সুন্দর পাস, রজতেন্দুর হাতে,
কিন্তু জয়দীপ কিন্তু অনেকটা এগিয়ে খেলছে শুভদা আজকে। আমি অনেকবার দেখলাম, আমি এটা জিংস করতে চাই না ঘটি টিমের জন্য, কিন্তু রজতেন্দু বারবার সঠিক জায়গা থেকে অনেক বল ইন্টারসেপ্ট করেছে আজকে। Yeah, you can throw the ball and get it back up with your hands. Well, that. বাঙাল টিমের স্টাইলটা কিন্তু আমার ভালো লাগছে, বিশেষত দ্বিতীয়ার্ধে শুভদা, শ্রমিক, জয়দীপ ওরা অনেক এগিয়ে খেলছে। চেষ্টা করছে ডিফেন্স থেকে খেলাটাকে তুলছে ওরা। এবং সত্যি কথা বলতে বাঙালদের কিন্তু অনেকগুলো ডিফেন্স, আবার বাঙালদের কিন্তু অনেক বেশি ডিফেন্স সেরা পাস দেখতে পাচ্ছি। একটু পজিশনিং এর অভাব, একটু পজিশনিংটা ঠিক করলে কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে গোল হয়ে যেতে পারে। খেলার ফলাফল এখনো 1-0, ঘটি 1, বাঙাল 0, কিন্তু খেলা হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধের মাত্র 10 মিনিট। দেবরাজ বলটাকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু মাঝখান থেকে সোমনাথ পাল পাতা ক্যাপ্টেন, সোমনাথ পাল এগিয়ে যাচ্ছে। সোমনাথ পাল বল দখলের লড়াই, কিন্তু সেই শ্রমিক কিন্তু লেফট ব্যাক রাইট ব্যাক দুটো উইংয়ে সমানভাবে সামলাচ্ছে এবং সঙ্গে উঠে যাচ্ছে। দুর্দান্ত ভূমিকা। শ্রমিক কিন্তু খেলার রঙ্গ অনেকটাই সুমান রাখতে পারছেন না, বল চেষ্টা করেছিলেন ভালো। ওখানে একটা কোনো কল হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে না কি ব্যাপারটা, এত দূর থেকে দেখা। খেলা প্রায় কিন্তু 12 মিনিট হয়ে গেল, অ্যাকচুয়ালি 10 মিনিট হলো। এখনো সময় কিন্তু অনেক বাকি আছে, এখনো কিন্তু শেষ বাঁশি বাজেনি। তো বাঙালিরা জার্মান টিম কিন্তু শেষ বাঁশি বাজা না অব্দি কিন্তু হারে না। তো এখনো You keep taking your score. খুব ভালো পজিশন পেয়েছে, বলটা যদি একটু টেক করাতে পারে তাহলে কিন্তু একটা অন্যরকম কিছু হতে পারে। 7 নম্বর জার্সি, আমরা মাত্র ওল্ড ট্রাফোর্ডে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর টিপ দেখেছি, এবার অ্যান্ড্রু ব্রাউনের দেখবো সুমনের টিপ। দর্শকের উত্তেজনা তুঙ্গে, অসাধারণ প্লে মেকিং। আমি কিন্তু রজতেন্দুর মধ্যে একটা অলিভার কানের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। রজতেন্দু যেভাবে ঘটি টিমের আগলে দাঁড়িয়ে আছে তা কিন্তু প্রশংসনীয়। তবে শুভদা সাধুবাদ দিতে হবে সুমনের প্লে মেকিংটা, দুর্দান্ত প্লে মেকিং ছিল, দুর্দান্ত ক্রস, দুর্দান্ত পজিশনিং, পুরো লোমহর্ষক একটা ম্যাচ হয়ে উঠেছে। এটা সুন্দর অ্যাটাকিং মুভ ছিল। Yeah, look at the person. She said Koti in here. আচ্ছা, একটা জলের বিরতি, আমার মনে হয় জলের বিরতিটা খুব দরকার। ওই সেই স্নায়ুটাকে সংযমে রাখতে হবে দুটো দলকে, এবং দুটো দলের সমর্থকদেরও যেন স্নায়ুর চাপটা সামলাতে পারে। আচ্ছা, আমাদের ফটোগ্রাফার মশাই কিন্তু ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে, সবচেয়ে বেশি ক্লান্ত ওনাকেই লাগছে। আপনারা দেখতে থাকুন, শুনতে থাকুন আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি। আমরা সরাসরি অ্যান্ড্রু ব্রাউন পার্ক ওয়েস্ট থেকে No, there's more bongos. Yeah. We're just louder than this. We're just louder. Actually, yeah, there is more bongos. We're just louder and better. What can I say? My mom's working. If my dad was in India, you would have been playing. You would have been on bongos.
my dad is a Koti, my mom is a Manga. Oh yeah, it's flipping me. No, wait. You just said both of them are Bangas. So then your dad would be playing Koti? No, Banga. My mom is a Koti. What is that? I think time out with me. Coach is going to win. Have pizza. I'm sure Bacha. Let's go. Let's go. Oh, so opening. There's no plates. It's by the chip box. I'll get it. Oh, Nirvana's doing it. It's a little bit of a break right now. Please, I have so much stuff. I want pepperoni. You know what? I'll get it. Why don't you get two slices at once so that I don't have to get it? So just have one now? Just one at a time? Okay. Hang on to your pizzas. Take another one, but just please hang on to it, okay? Everybody, all the kids, hang on to your pizzas. Let's go. Back to the field.
ডিফেন্স সেরা পাস জয়দীপ কাকে পাস দেবেন দুজন ডিফেন্ডার কিন্তু ব্লক করছে বল সাইড লাইনের বাইরে থ্রো ইন আনন্দরূপ থেকে সুদর্শন অনেকটা এগিয়ে ছিল দেবদেব দুই অধিনায়কের মধ্যে লড়াই বাহ পাতার পায়ে বল এসছে 8 নম্বর শট কিন্তু গোলকিপারের হাতে রাজীব সুন্দরভাবে বলটা তুলে নিলেন আর 20 মিনিট বাকি 20 মিনিটের পর শেষ বাঁশি তারপর কার হাসি বাকি না 20 মিনিট খেলা হয়ে গেছে মিনিট 15 বাকি সোমনাথ পাল খেলাকে এক্সট্রা টাইমে গড়াবে দেবরাজের পায়ে বল আবার জয়দীপ থেকে দেবদেব কিন্তু ভালো পজিশনে সোমনাথ পারলেন না আটকাতে দেবদেবের বল ক্লিয়ার করে দিলেন অনেকক্ষণ বক্সে সময় নিচ্ছেন বক্সে এত পাস খেললে হবে না শুভদা টিকি টাকা খেললে কিন্তু হবে না এখন কিন্তু আক্রমণের সময় না বাঙাল টিমকে ফার্স্ট টাইম শট করতে হবে যদি গোল করতে হয় এই মুহূর্তে বাঙাল টিমের মধ্যে যতক্ষণে বল গুছিয়ে নিচ্ছে অনেকগুলো ডিফেন্ডার পেছনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বাঙাল টিমের মধ্যে কিন্তু আমি যেটা বললাম দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু খেলার ধরন কিন্তু বদলে গেছে আমার কিন্তু অনেক বেশি আক্রমণাত্মক লাগছে এবং ঘটি টিম কিন্তু একটা কথাই বলবো গোল পেয়ে গেল কমপ্লেসেন্সি যেন না আসে খেলার রং কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে বদলে যেতে পারে একটা ছোট্ট ভুল এক গোলের ফারাক খুব একটা বেশি ফারাক নয় যে কোনো মুহূর্তে ইকুয়ালাইজড হয়ে যেতে পারে আমি দেখতে পাচ্ছি সৌমেন্দু ডিফেন্সে নেমেছে সৌমেন্দু রায় মাঝে বেরিয়ে গেছিলেন আবার ঢুকে পড়েছেন প্রচন্ড অভিজ্ঞ প্লেয়ার স্নায়ুর চাপ কন্ট্রোল যেটা বলে সেটা সৌমেন্দু ডিকশনারিতে সুন্দরভাবে বল পেলেন সুদর্শন মাঝমাঠে পাতাকে দিয়েছে কিন্তু পাতার পা থেকে বেরিয়ে গেল বল দেবদেবের কাছে চলে গেছে বল দেবদেব এগিয়ে আসছেন মাঠের বাঁদিক থেকে অর্ণবের পায়ে বল অর্ণব ছোট্ট করে দিল সোমনাথ তুলে দিল তপন তুলে দিল বল আবার সুদর্শন বল ইন্টারসেপ্ট করলো ডান দিক থেকে আক্রমণে উঠছে জয়দীপের সঙ্গে বল দখলের লড়াই হাড্ডাহাড্ডি বিক্রমের সঙ্গে লড়াই চলছে আনন্দরূপ মাঝখানে লম্বা ডিফেন্সের পাস কিন্তু ধ্রুব বল ইন্টারসেপ্ট করেছে বাঙাল টিমের সামনে কিন্তু খেলোয়াড় কম ঘটি টিমের তপন ক্লিয়ার করলেন কিন্তু হয়তো বাইরে মারার দরকার ছিল না বাঁদিকে বল বেরিয়ে গেল সাইড লাইনের বাইরে থ্রো ইন করতে চলেছে দেবরাজ বাঙাল টিমের থ্রো ইন দেবরাজের 14 নম্বর জার্সি দেবরাজ সুমন থেকে বল রাখতে পারলেন না তপন হাওয়ায় অনেকটা উড়িয়ে দিয়েছেন দেখা যাক আবার চলে গেল মাঠের বাইরে বল এই হাওয়াতে খেলা মাঠের বাইরে কিন্তু বেরোয়নি ছোট্ট পাস শ্রমিক কিন্তু একটু পিছিয়ে খেলছে সুন্দর ড্রিবল শ্রমিকের আমার মনে হয় শ্রমিক কিন্তু রাইট ব্যাকে যে এগিয়ে যাচ্ছিল ওটাতে কিন্তু একটা ডিফারেন্সিয়েটর ক্রিয়েট করছিল শুভদা আমার দেবরাজ মাঝমাঠে প্রেমিক করছিল তপন বল ধরলো তপনের পায়ে বল তপন থেকে জয়দীপের সুন্দর জয়দীপ এগিয়ে দিয়েছে পজিশনে ছিল খুব সুন্দর বানিয়েছিল জয়দীপ লেগে বলটা নিচে নামলো গোলকিপারের আয়ত্তের বাইরে ছিল কিন্তু ছিল না ফটো ফিনিশে একটু বাইরে বেরিয়ে গেল কিন্তু গোলকিপারে বিট হয়ে গেছিল আয়ত্তের বাইরে ছিল বলটা কিন্তু ঠিক শেষ মুহূর্তে ঢুকলো না ঘটি ডিফেন্সকে কিন্তু একটু নার্ভাস লাগছে শুভদা অনেক কম্পোজার দরকার খেলা কিন্তু শেষ হয়নি বাঙাল টিম ক্রমশ আক্রমণাত্মক হচ্ছে এই অবস্থায় ঘটি টিমের কিন্তু প্রয়োজন একটু ডিফেন্সে দেবরাজ The wind blew it, I'm sorry. ঘটি টিমের ডিফেন্সকে বেশ নড়বড়ে লাগছে এই মুহূর্তে বারবার ওদের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বাঙাল টিমের আমার মনে হয় ঘটি টিম একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এই মুহূর্তে
কিন্তু খুব সুন্দরভাবে পজিশন নিচ্ছে। সুমন কিন্তু প্রচন্ড বিপজ্জনক খেলোয়াড় হয়ে উঠছেন। ঘটি টিমের ডিফেন্সকে কিন্তু বেশ নড়বড়ে লাগছে। ঘটি টিমের কিন্তু একটু এগিয়ে খেলা দরকার এই মুহূর্তে, কিন্তু তারা বারবার ডিফেন্সে ফল ব্যাক করে খেলাটাকে নিজেদের এলাকায় নিয়ে যাচ্ছে। এবং খেলা কিন্তু শুভদা যেভাবে এগোচ্ছে আমার মনে হচ্ছে এক্সট্রা টাইমে এগোবে। আমার পেছনে যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন উনি যে ঘটি সমর্থক না বাঙাল এটা বুঝতে পারছেন এই মুহূর্তে। উনি ওনার সমর্থনটাকে খুব সুন্দরভাবে ডিসগাইজ করছেন। কিন্তু কর্নারটা বোধহয় একটু জোরে হয়ে গেল। জয়দীপ এখনো বল কিন্তু মাঠের মধ্যে। সুমন তাকে দেবেন, দেবদেব সামনে দেবদেব বক্সে লম্বা ক্রস, এই কিন্তু একটু ফার সাইড ক্রস নিতে চেয়েছিলেন, নিয়ার পোস্টে রাখলেই হয়তো ভালো করতেন। বাঙালি টিমের মধ্যে একটু ডেসপারেশন দেখতে পাচ্ছি। ঘটি টিম কিন্তু ঠিক নিজেদেরকে অর্গানাইজ করছে না। খেলার আর 10 মিনিট বাকি। ঘটি টিম কিন্তু আরেকটু নিজেদেরকে অর্গানাইজ করার দরকার। খেলার আর 10 মিনিট বাকি। এখন আর T20 নয়, T10। 10 মিনিট। আনন্দ অফেন্সিভ যাও। আবার শ্রমিক কিন্তু আজকে অসাধারণ। শ্রমিক আজকে একটা দারুণ ভূমিকা পালন করছে। ও নামার পর থেকে বাংলাদেশের মধ্যে একটা আক্রমণাত্মক ভাব এসেছে। পাতার পায় বল এগোচ্ছেন ডান দিক দিয়ে, ফাঁকা আছে সামনে, কিন্তু শ্রমিক সেই শ্রমিক শুভদা, আমি যেটা বলেছিলাম সৌমেন্দু রায় কিন্তু ফলস নাইনে খেলবে। 6 সেন্টার ফরওয়ার্ডও নয়, স্ট্রাইকারও নয়, ফলস নাইন। এটাই বোধহয় অভিজ্ঞতা আনে। সৌমেন্দু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কোন পজিশনে আছে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে সুযোগ সন্ধানী একটা গোল স্কোরারের ভূমিকায় রয়েছে। সৌমেন্দুকে ওখানে রাখা হয়েছে নিশ্চয়ই সুযোগ সন্ধানী গোল স্কোরারও। দেবদেব এখন দুজন ডিফেন্ডার কিন্তু ভারী পড়ে গেল। বোঝাই যাচ্ছে খেলোয়াড় অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দুদলের খেলোয়াড়রাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই জন্য তাদের পাসগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছচ্ছে না। দেবদেব গোয়িং করলে ধ্রুবর পায়ে 7 নম্বর বলেছে অনেক দূরে। 12 নম্বর জার্সি সেন্টার লাভ নেই, অত্যন্ত বেশি হাওয়া এখানে। সুন্দর এগোচ্ছেন, বল নিয়ে সুন্দর এগোচ্ছেন, পাস দিতে হবে কিন্তু সেই তপন সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করলো। এটা কি কল করলো রেফারি? লাইন্সম্যান কি কল করেছে এটা? আচ্ছা যাবেন না, সমর্থকরা একটু শান্ত থাকুন। খেলোয়াড়রা যত জোরে খেলছেন সমর্থকরা তার থেকে বেশি জোরে চিৎকার করছেন। কিন্তু পজিশন দারুণ সুন্দর, একটা যদি ডিপ করতে পারেন না। তপন কিন্তু তৈরি, ভিকির পায়ে এখনো বল। চমৎকার, তপন এগিয়ে আসছে, যাচ্ছে কিন্তু তপন আর গোলের মাঝে 4 নম্বর। বাঙালি টিম কিন্তু বেশ বড়িয়া হয়ে গেছে। এখন বেশ লম্বা শটে খেলা হচ্ছে, ছোট পাস, নিজেদের ড্রিবল নিয়ে খেলা আর হচ্ছে না, যার মতন করে বল পাইপ থেকে বের করে দিতে চাইছে। শুভদা, দ্বিতীয় অর্ধে কিন্তু এটা মানতেই হবে, আমরা ফলাফল হয়তো কোনো বদলায়নি, কিন্তু বল পজিশনে কিন্তু বাঙালদের বল পজিশন অনেক বেশি, কিন্তু এটা তোমাকেও মানতে হবে। না, এটা প্রথমার্ধে ছিল। আমি এটা নিশ্চয়ই বলবো যে বাঙালরা অনেক অর্গানাইজ ভাবে খেলেছে পুরো খেলাটাই, বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে। তুমি যেমন বলছো শ্রমিক নামার পরে ডিফেন্স থেকে প্লে মেক করছে ওরা, কিন্তু শেষ বাঁশি কিন্তু এখনো বাজেনি, তো হাসি এখনো দেখতে পাচ্ছি না কার হবে।
বল চলে গেল সাইড লাইনের বাইরে। আচ্ছা, বাচ্চাদের পিৎজা শেষ হতে চলেছে। যদি আপনাদের বাচ্চারা পিৎজা খেতে চায় প্লিজ খেতে। আনন্দরূপ বাচ্চাদের জন্য পিৎজা রয়েছে। অধিনায়ক জয়দীপ সৌমেন্দ্র রায়। এই অবস্থায় 2-0 হলে কিন্তু খেলার এখানেই ইতি। খুব সুন্দর বল পেয়েছিল ঘটি টিম, কিন্তু কাজে লাগাতে পারলো না। বাহ, খুব অ্যাম্বিশিয়াস শট, 3 কাঠির অনেক বাইরে। এই হাওয়ার মধ্যে লং কিক নিয়ে কোনো লাভ নেই। এত হাওয়ার মধ্যে লং কিক নিয়ে কোনো কাজ হবে না। যে টিম মাটিতে রেখে খেলতে পারবে তারাই বোধহয় মোর এফেক্টিভ থাকবে এই সময়। রেফারির বাঁশি কিন্তু যে কোনো মুহূর্তেই বেজে যেতে পারে। I don't think your prediction's gonna be right. সলা পরামর্শ চলছে সৌমেন্দু রায় ও আনন্দরূপের। হয়তো ফরমেশনটা ঠিক করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। শেষ 5 মিনিট। কিছু কিছু বাঙাল সমর্থক অধৈর্য হয়ে পড়েছে। বাঙাল সাপোর্টাররা খুব অধৈর্য হয়ে পড়েছে। ঘটিরা কিন্তু এখন খেলাটাকে মাঠের বাইরে রাখলেই ভালো করবে। শ্রমিক, এটা কিন্তু স্ট্র্যাটেজিও হতে পারে। ঘটি টিম খেলাটাকে মাঠের বাইরে, কিন্তু তপন লেফট সেন্টার ব্যাকে কিন্তু প্রচন্ড ভালো পজিশনিং করছে। ব্যাক পাস কিন্তু অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে যায়। পাতা আনন্দরূপ ডান দিকে সৌমেন্দু রায় দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু বাইরে চলে গেল। গোলের ঠিক পাশে গিয়ে নেটের ধারে জড়িয়ে গেল বলটা। খেলা শেষ হতে আর 5 মিনিট বাকি। রেফারির বাঁশি যে কোনো মুহূর্তে। অসাধারণ সুদর্শন লব করেছিলেন বলটা ওপরে পোস্টে লেগে গেল। 7 নম্বর দর্শনীয় সুদর্শনের সুদর্শন ব্যানার্জি। আবার সুদর্শন থেকে অধিনায়ক সৌমেন্দু রায় 13 নম্বর। এবারে আমার একটু ভালো লাগছে না শুভদা, এটা কিন্তু অনেকটা আমার মনে ফেলেছে। ঠিক বলটা পায়ের লেগে একটু স্পিন করে গেল, না হলে নিচেই থাকতো। অনেকটা গল্পে যেটা বলে, বেশি টপ করলে কিন্তু শটটা কিন্তু ডিস্টেন্স যাবে না, অনেকটা এয়ার লিফট পাবে, কিন্তু 250 গজ কিন্তু যাবে না। এখানে একজন সাদা শার্ট পরা বাঙাল সমর্থক অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। কাউবয়েজের হ্যাট পরা একজন বাঙাল সমর্থক একটু শান্ত হন। আবার বুঝতে পারছি আপনি খুব উত্তেজিত হয়ে গেছেন। এটা মনে রাখবেন, আপনাকেও বাড়ি ফিরতে হবে আপনার ঘটি বউয়ের কাছে। আচ্ছা, সুমাল্য কিন্তু ছোট পাস, সুন্দর পাস দিল। সুমাল্যর পায়ে সুন্দর শট ছিল সুমাল্যর, দর্শনীয় শট। আবার ব্যানার্জি একটু বাইরে সৌমেন্দু রায়। That would have been so bad. দুই টিমই কিন্তু মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। ঘটি টিম চেষ্টা করছে ওদের জিত অব্যাহত রাখুক, আর বাঙালি টিম কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠেছে গোলটা শট দেওয়ার জন্য। খুব সুন্দর দু একটা শট দেখলাম আমরা, বারে লেগে বেরিয়ে এলো। এইগুলো সুমাল্য বল রাখার চেষ্টা করলো, বল দখলের লড়াই। বাঙাল ডিফেন্স কাকে দেবেন পাস, কাকে দেবেন? লম্বা ছোট্ট চিপে সুমাল্য না, সুমাল্য কিন্তু ওয়েল কভার্ড দিস টাইম।
অধিনায়কের পায়ে বল, একটা থ্রু বল, একটুর জন্য থ্রু বল দিলে কিন্তু দুজন খেলোয়াড় ওপেন ছিল। শ্রমিককে কিন্তু কাটানো প্রায় অসম্ভব। ঘটি অধিনায়ক জয়দীপ থেকে ডিফেন্সের ছোট্ট ব্যাক পাস, এখন কিন্তু ব্যাক পাস খেললে চলবে না। ঘটি দুজন ফরওয়ার্ড সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ওরা যদি একটু পেছনে এসে বলটাকে নেয় আমার মনে হয় কাজ হবে। শেষ 3 মিনিট, রেফারির বাঁশি যে কোনো সময় বাজতে পারে। সাইড লাইনের বাইরে করে দিল শুভদা। সুমাল্য শটটা কিন্তু আমি অনবদ্য শট, পারে লেগে জাস্ট বেরিয়ে এলো না। অবশ্যই এটাতে বাঙালির গোল হওয়া উচিত ছিল। আনন্দরূপের সুন্দর ডিফেন্স, এটাকে বলে যেটা হচ্ছে একদম ম্যান টু ম্যান মার্কিং করে ব্লক করে দিয়েছে আনন্দরূপ। সৌমাল্যের শটটা সত্যি দর্শনীয় ছিল। বলতে বাধ্য হচ্ছে যে ওই গোলটা হলে দেখার মতন একটা গোল হতো। বিপজ্জনক ভাবে জয়দীপ আবার হাওয়াতে বল বাইরে চলে যাচ্ছে। সুমনের পায়ে বল, কাকে ক্রস করবেন এবার? কিন্তু একটা এরিয়াল অ্যাটাক প্রয়োজন। গ্রাউন্ড পাসে কিন্তু ঘটি ডিফেন্স কিন্তু আটকে দিচ্ছে আমার মনে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, ফ্রি কিক পেয়েছে। আচ্ছা হ্যান্ডবল, বলের বাইরে ফ্রি কিক পেয়েছে বাঙাল টিম, একটু বিপজ্জনক জায়গায়। দেখা যাক, এটা কিন্তু ফরওয়ার্ড থার্ডে বিপজ্জনক জায়গায় ফ্রি কিক। সুমনের কিন্তু পায়ের কাজ এবং ডান পাও স্ট্রং, তো ডান পায়ের যদি ডিপ করাতে পারে তাহলে কিন্তু ম্যাচের ফলাফল বদলে যেতে পারে। তোর মনে আছে আগের ফ্রি কিক থেকে কিন্তু প্রায় গোল সৃষ্টি হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে আবার গোল লাইন সেভ, বল মাঠের বাইরে। টিমের গোল থেকে কিন্তু অনেকবার বল এইভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে। খুবই লাকি বলবো আমি ঘটি টিমের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় অর্ধে কিন্তু শুভদা এটা মানতেই হবে, ম্যাচ পজিশন, অ্যাটাকিং ফরমেশন সব দিক থেকে বাংলাটা কিন্তু টেক্কা দিয়েছে। আর 2 মিনিট বাকি, শেষ বাঁশি। রেফারির বাঁশি যে কোনো সময় বাজতে পারে। আমরা রেফারিকে মনে হচ্ছে রেফারিকে দিয়েছে। কিন্তু খেলা দেখলাম আজকে। আরে বাঙাল টিম এত সোচ্চার হলো কেন? বাঙাল টিম মাঠে যা পাচ্ছে না, বাইরের থেকে অত্যন্ত সোচ্চার হয়ে গেছে। লাইন থেকে আপনারা সমর্থকরা দয়া করে সরে আসুন, আপনাদের অনুরোধ যেই দলেরই হোক। সৌমেন্দু রায় কিন্তু সুদর্শন কিন্তু দেবরাজ থেকে জয়দীপ ভিকি শটটা রাখছে। এটাই হয়তো শেষ থেকে বেরিয়ে গেল ভিকি। দারুণ চেষ্টা ছিল ভিকির, এটা ওয়েল ডান ভিকি। কতগুলো গোল লাইন সেভ দেখলাম সেকেন্ড হাফে, অবিস্মরণীয়, অতুলনীয়। বলবো যে সেকেন্ড হাফে ঘটি টিম হ্যাজ বিন এক্সট্রিমলি লাকি। ঘটি টিমের ডিফেন্স হ্যাজ নট ভাগ্যদেবী শেষ 1 মিনিটে বাঙাল টিমকে সহায়তা করে কি করে না। বাঙাল টিমের বরাবরই ভাগ্য লাগে জেতার জন্য, খেলে তো ওরা জিততে পারে না। আর 30 সেকেন্ড ক্লকে কিন্তু একটু বলটা ফাম্বল করেছিল, বিপজ্জনক হতে পারতো, কিন্তু কোনো খেলোয়াড় না থাকায় বিপজ্জনক হলো না। সুমন উইকেট। দেবরাজ কাকে দেবেন? দেবরাজ যদি বল রাখতে পারেন, উইকেট।
খেলা শেষ হচ্ছে না কেন? রেফারিকে কত টাকা দিয়েছি আমি জানি না। লং এরিয়াল বল চেষ্টা করছেন, এরিয়াল বল চেষ্টা, হয়তো বাঙাল টিমের অনেকের হাইটটাকে অ্যাডভান্টেজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। জার্মান টিম যেরকম খেলে এরিয়াল বলে খেলে, কিন্তু আবার রেফারি কত টাকা খেয়েছে আমি জানি না, কিন্তু রেফারি খেলা চালিয়েই যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে বাঙাল টিম গোল করা পর্যন্ত অনেকটা এগিয়ে বল ক্লিয়ার করছেন। দর্শকরা একটু সরে যান। How long is 1 minute?